Good morning, students. So today topic is STM introduction. STM introduction. Software testing methodologies. Subject name వచ్చేసి software testing methodologies. So today topic is STM introduction or the purpose of testing. ఓకేనా సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీ. సబ్జెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ మెథడాలజీస్. So in this subject we will discuss about the purpose of testing. So first of all we have to learn what is testing. So the testing is a program. It is used to identify when they has been completed so that the contract can be closed, the vendor paid, and the system shifted by the agency into the warranty and maintenance phase of the project. Okay na? The main purpose of testing is the testing program is used to identify when the has been completed so that the contract can be closed, the vendor paid, and the system shifted by the agency into the warranty and maintenance phase of the project. And also a primary purpose of testing is detect software failures so that defects may be discovered and corrected. Okay na? The primary phase of a testing is to detect software failures so that defects may be discovered and corrected. So the testing cannot establish that a product functions properly under all conditions, but only that is does not function properly under specific conditions. Okay na? So the testing is the main process of exercising or evaluating a system or system components by manual or automated means to verify that it satisfies specific requirements. Okay na? So the software testing, it is a method to check whether the actual software product matches expected requirements and to ensure the software product is defect free. So it involves execution of a software or system components using manual or automated tools to evaluate one or more properties of interest. The purpose of software testing is to identify errors, gaps, or missing requirements in contrast to actual requirements. Okay. Some prefer saying software testing as a white box and black box testing. In simple terms, software testing means the verification of application under test. Okay, now this is the purpose of testing. Okay, now purpose of testing means it is used to identify when has been completed so that the contract can be closed, to vendor paid, and the system shifted by the agency into the warranty and maintenance phase of the project. So purpose of testing అంటే ఏంటంటే, సో మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేస్తామో
ఆ ప్రాజెక్ట్ని కంపల్సరీ టెస్టింగ్ అనేది చేయాలి. టెస్టింగ్ అంటే అదే పర్పస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారనుకోండి అమ్మా, ఏదైనా వస్తువుని కొనడానికి. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఏదైనా వస్తువుని కొనాలంటే దాన్ని ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మీరు అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళారనుకోండి, చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా స్మాల్ బొమ్మ కొనడానికి వెళ్ళారనుకోండి, చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి స్మాల్ సైకిల్ కొనడానికి వెళ్ళారనుకోండి షాప్కి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, ఆ సైకిల్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, కరెక్ట్గా రన్ అవుతుందా లేదా, అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారో సైకిల్ని కొంటారు, అంతే కదా. ఏ షాప్ కన్నా ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా తీసుకోండి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం మనం, అది ప్రోడక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసాకే మనం ఆ ప్రోడక్ట్ని బై చేస్తాం, కొంటాం. సో అక్కడ చెక్ చేయడం ఏమంటారు, టెస్టింగ్ అంటారు. మన వస్తువు అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదని షాపులోనే చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే కరెక్ట్గా ఉంటే షాపునికి మనీ ఇచ్చి కొంటాం. సో ఆ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే టెస్టింగ్ అంటారు. ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేస్తామో ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందా లేదా, ఇచ్చిన ఇన్పుట్కి కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది క్వాలిటీగా ఉందా లేదా, ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం, టెస్ట్ చేస్తాం. అవన్నీ సాటిస్ఫై అయ్యి సాఫ్ట్వేర్ ఓకే అయితేనే ఆ సాఫ్ట్వేర్ మనం ఏం చేస్తామంటే క్లయింట్కి డెలివరీ చేస్తాం. అదర్వైజ్ మళ్ళీ రీకోడింగ్ చేస్తాం, ఓకేనా. సో దాన్ని ఏమంటారంటే టెస్టింగ్ అంటారు, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఈ టెస్టింగ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని టెస్టింగ్ చేస్తాం. అవి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లలో వస్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే టుడే ఓన్లీ డిస్కస్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ది టెస్టింగ్, ఓకేనా. టెస్టింగ్ అంటే అర్థమైందా? టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేస్తామో ఆ డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా, లేకుంటే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, ఏమన్నా బగ్స్ ఉన్నాయా, ఏమన్నా క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకుందా లేదా, ఇచ్చిన ఇన్పుట్కి కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ని మనం క్లయింట్కి ఆర్ కస్టమర్కి డెలివరీ చేస్తాం. సో ఆ చెకింగ్ చేసేదాన్ని ఏమంటారంటే టెస్టింగ్ అంటారు. ఆ టెస్టింగ్ అనేది 2 టైప్స్లో ఉంటుంది, మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఆర్ ఇంకోటి సిస్టమ్ టూల్స్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. సిస్టమ్ టూల్స్, ఓకేనా. ఆ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అనేది 2 టైప్స్లో ఉంటుంది, ఒకటి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ రూపంలో చేస్తారు, ఇంకోటి సిస్టమ్ టూల్స్ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తారు, ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తారు. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మాన్యువల్గా టెస్ట్ చేస్తారు. అదే ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ అంటే సమ్ టూల్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్ని టెస్ట్ చేయడానికి సమ్ టూల్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఆ టూల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం చేస్తామంటే సాఫ్ట్వేర్ని టెస్ట్ చేస్తాం, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాన్యువల్గా ఉన్న ఆటోమేటెడ్ టూల్స్కి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనీ ఉంది కదా, మనీని మనం కౌంట్ చేస్తాము. ఆ కౌంట్ చేసేది ఎలా చేస్తాం, సమ్ మాన్యువల్గా చేస్తే చేతులతో లెక్క పెడతాం. అదే ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ అంటే మనీ కౌంట్ చేసే మిషన్ ఉంటుందా, ఆ మిషన్ అనేది ఒక టూల్ అనుకోండి, ఆ మిషన్లో మనం అమౌంట్ పెడితే ఆ మిషన్ అనేది ఎంత అమౌంట్ ఉందో కౌంట్ చేసి మనకు చెప్పింది. అదేంటంటే ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ అంటే సమ్ ప్రొడక్ట్స్ని యూజ్ చేసి సమ్ ప్రొడక్ట్స్ టూల్స్ని యూజ్ చేసి కౌంట్ చేస్తుంది. సో అది మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేటెడ్ టూల్స్. సో ది మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ టు ఐడెంటిఫై ఎర్రర్స్ ఆర్ మిస్సింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఎనీ గ్యాప్.